जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे आसिक पहुँची पुण्यमाटी कलार माटी जगतसिंहपुर सारला मंडलर माटी जोठिकी यात्रा जगतर दुईटी सुनामधन्य गणनाट्य यात्रा जगत रे आज पर्यंत चांचल्य सृष्टि कर चली ता मध्यरु तुलसी गणनाट्यर माटी जोटा कि ओडिशा तुलसी गणनाट्यर जन्मस्थान सेठी आसिक पहुँची आमर जड़े पुराणा दक्ष कलाकार दीर्घ दिनर कलाकार आज कौन से कारणवशतः आउ समय अनुभूति तांकर देहपा को नहीं बयस को नहीं से यात्रा को अव्याहत नहीं घरे अछंती आउ शुणा तांको मोर सी कौन कहते यात्रा प्रति तांकर कौन मनोभाव अच्छी कौन पाई कौन हरई आउ सी आमर चिरनमस्य बड़ भाई गुरुजन तांको पाखरे मु जते चलुली सान भाई भाया चलुली आउ अति सुंदर मनीष मिष्टि भाषापूर्ण लोक आउ बहुत बढ़िया लोक आसन सारे मिसवा आपण देखु किए सी आउ यूट्यूब चैनल माध्यम तांको भल पाइबा देवा संगे संगे तांको देखंतु एवं भल पाइबा दियंतु। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ दर्शक बंधु भाई प्रणाम। जय जगन्नाथ। आमर गोविंद भाई गोविंद कमेडियन कहले आपण माने जानी परिबे किंतु से होचंदी ऑलराउंडर गोविंद भाई सबु प्रकार चरित्र करि पारंती आउ विशेष करी विलेन भी भल करती आउ आपण माने एई मध्यवित्त श्रेणी लोक माने जो माने कि आमठू आ टिके कम एज लोक से कॉमेडी चरित्र देखिथिबे तेणु आसुन तांको सहित दिपद कथा हवा। भाई ये आपण परिचय दिंतु आपण घर पाक आसु आपण गाँ ना टे कहतु। जय जगन्नाथ। ओडिशार दर्शक बंधु को मोर कोटि कोटि नमस्कार। आज आमर सान भाई टुना बाबू आम पाखे पहुँची पहुँचवा पर मत पचार भाई तुम यात्रापाटी कहीं छाड़देल दीर्घ दिन यात्रापाटी रहा पर 71 मसीह यात्रा को भल पाई 11-12 वर्ष बयस यात्रा को जाई यात्रा रे बुली 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 64 वर्ष यात्रा मु अब्याहत नेली। आपण 10 वर्ष बयस रे जाइतिले यात्रा को 11 वर्ष सप्तम पाठ पढ़ी सारिबा परे मु गली यात्रा को यात्रा एक्चुअली मो जन्म तो 1974 मसीह मोर जन्म नहीं आपण जो समय कथा कहू आपण 10 वर्ष बयस रु यात्रा को किमती कोन यात्रा गले आपण गाँ रे कोन यात्रा पाटी थिला सेते बेले तो तुलसी गणनाट्य हेई नथिला ना तुलसी गणनाट्य हेई नथिला आज्ञा हम गाँ रो अभय महांती हमर ए गाँ रे ज्वाई जड़े से आज्ञा तांको चेष्टा रे आज्ञा से जने यात्रा कलाकार थिले पुराना यात्रा कलाकार आज्ञा से जेतबेले आसिक रहिले तांको गाँ रे देखिले जे मु गोटे संस्था आरंभ करी लक्ष्मी नारायण ऑपेरा बोली के आरंभ कले आज्ञा 1971 मसीह 1971 मसीह आज्ञा लक्ष्मी नारायण ऑपेरा छोट छोट छुआ सबु छुआंकर बयस बोधे खूब बेसी रे 12-13 वर्ष भितर ता भितर पौराणिक नाटक सब चलला पौराणिक नाटक सेतबेले सब चली थाए अनंत पूजा पंचम अवतार कंस कृष्ण ये सब नाटक सब चलला ये सब नाटक जो चलला सेतबेले गीत बोलिबा आवश्यक बेसी थला गीत सब जी गीत नाट्य टाइप नाटक चलतुला जी रोल करिवे सी गीत बोली पारथबे आज्ञा तेणु आमे समस्त छोट छुआ समस्त को गीत बोले आमको नहीं 5 खंड नाटक करी आमे चलथिलु चलिया परे 74 मसीह रे यात्राटी बंद हो गला 4 वर्ष पर 4 वर्ष पर यात्रा संस्थाटी गोटे वर्ष बंद हो गला गोटे वर्ष बंद हो जिवा परे ता परे हमर तुलसी गणनाट्य मुंड टेकिला तुलसी गणनाट्यर पृष्ठपोषक हमर उत्सव चरण लेंका शिवंगो बापा शिव लेंका बापा
ତାପରେ ଶିବବାବୁ ପାଟି ହାତକୁ ନେଲେ। ଶିବବାବୁ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଲା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଛାଡ଼ି ବେଣିରାମପୁରରୁ ସାରସ୍ୱତରୁ ତାରପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଭରା, ତାରପୁରରୁ ବାଣେଶ୍ୱରୀରୁ ସୋମନାଥ, ଇଷ୍ଟନ, ଶିବାନୀ ଆଉ ବାଘା ଏମିତି ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଟୋଟାଲ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? 50 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। 54 ବର୍ଷ ହେଲା। 54 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା। 71ରୁ 64ରେ ଛାଡ଼ିଲି। ବାପା 54 ବର୍ଷ। 54 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ସେତେବେଳେ କଳାକାର କି ଆମର ସେ ସମୟର କଳାକାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ିବା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ ସପ୍ତମ ପାଠ। ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁ ଗଲେ? ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଅଲଗା। ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଚାକିରି କରିସାରିବା ପରେ ବି ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ। ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଗଲା ସେ ତେଣିକି ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 54 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଭିତରେ ତଥାପି କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? 3-4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? 200 ପାଖାପାଖି। 200 ବେଶୀ ହେବ। 200 ପରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ। ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ? ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ। ଝିଅ ବାହାଘର ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି? ଝିଅ ବାହାଘର ସାରି ଦେଇଛି। ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଗଲେଣି। ପୁଅ ବାହାଘର କରିନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ବାହାଘର କରିନି, ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ? ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଉଥିଲା ସବୁ ନାଟକରେ ନାରଦ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସବୁ ନାଟକରେ ନାରଦ। ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ? ହଁ, ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ନାରଦ ପାର୍ଟ ହେଲା ମୋର ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ନାଟକରେ 3-4ଟି ଗୀତ ଥବ। ନାରଦ। ତାପରେ ସାମାଜିକ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲି। ବିପ୍ଳବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର। ସେ ବିପ୍ଳବୀ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପରମାନନ୍ଦ ରାଉତ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ନା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେ ଜଗିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରକୂଳ ହଉ କିମ୍ବା ନଗସପୁର, ଉତ୍ତରକୂଳ, ବେଣିରାମପୁର, ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଆଜିର ଦୁନିଆ ବ୍ରଦର ନାୟକଙ୍କର କାଂସ ଇଚ୍ଛାପୁର ସାମାଜିକ ନାଟକ। ହଁ, ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଆମର ଏମିତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଥିଲା କାଂସର ଇଚ୍ଛାପୁରର। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ସେ ନାଟକରେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ହିରୋ ସବୁ ଆଉ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଭିଲିଆନ୍ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଭିଲିଆନ୍ ହଁ କରିଛି। ଭିଲିଆନ୍ ଟୁକା ଭିଲିଆନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ବୁଢ଼ା ଭିଲିଆନ୍? ଟୁକା କରିଛି, ବୁଢ଼ା ବି କରିଛି। ଆଉ ନା ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କମେଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ। ନହେଲେ ସେ ଟୁକା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତରୱାଲ ଧରିକି ଆମେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ। କୁକୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚିରି? ନାଇଁ ସେସବୁ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚର ଭାରି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଗୋଟେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ ବି ହାତ ଧୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଝାଡ଼ା ବସିକିରି ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ। ଏମିତି ବି କଳାକାର ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କଳା ସେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଷ୍ଠା ତା ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ବାବା। ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ନାହିଁ, ପରିବେଶ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ। ଏଟା ସବୁ ସାଡ଼ୁ ମୁଁ ତ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲିଣି ଅନେକ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଇଟା ନାହିଁ ମାନେ ନୈତିକତା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ନା ଗୁରୁ ଗୌରବ, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମାଜ ଦାୟୀ, ଆଉ ସମାଜ ଦାୟୀ। ଆମେ ତ ସେମିତି ଆକ୍ଷେପ କରିକି ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ କହିପାରିବୁନି କି କଳାକାରଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ, ଯାହାକୁ କହିବୁ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତେଣୁ ସମାଜ ସମୟ ଦାୟୀ, ସମୟ ଦାୟୀ। ତ ଠିକ୍ କଥା। ଫିମେଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମୟରେ? ନା ଫିମେଲ ଭୂମିକା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି? ଡ୍ରାମାରେ ଥରେ କରିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଥରେ କରିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କରିଥାଏ। ମହାଭାରତ ନାଟକ। ହଠାତ୍ ଯିଏ ଉତ୍ତରା ପାର୍ଟ କରିବା ପିଲାଟି ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଡ୍ରାମା ଦିନ। କ'ଣ କରାଯିବ? ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କରିପାରିବୁ, ସେ ପାର୍ଟଟା ସେ କରିଦିଅନ୍ତା, ତୁ ଇଏ ପାର୍ଟଟା କରିଦେବୁ, ତୁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବା। ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ କିଛି ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏମିତି କେତେ କଥା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ? ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ସେଠି କ'ଣ ସେଇ କମେଡ଼ି ଫାଦର ହିସାବରେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାତ୍ରାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କଥା ବି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦେଖୁଛି ଚାଲିଚଳନରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଲେ? ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଦନାମ ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଯେମିତି ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହେଲା। ନିଜ ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା କଳାକାର? ନାଇଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକ, କଳାକାର ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାର ଭାବିଦେଲେ, ବଡ଼ ଆକାର ଭାବିଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ଭାବି ଦେଇକି ଆପଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲେ। ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ କାହିଁ ଆମେ ଅଯଥା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବୁ। ସେଠୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ପାରିବି କି ନାହିଁ। ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପରେ ମନଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଦିନ ଚଳି ଆସିଲୁଣୁ। ଆମେ ବି ଛୁଆ ହେଇକିରି ଯାତ୍ରାରେ ଆସିକିରି ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ସବୁ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ବି ସବୁ ବୁଝିପାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆ ଭିତରେ ରହିକିରି କାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଦିନ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା। ଆପଣ ଯାତ୍ରା 54 ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଜାଣିବା ଠି ନାହିଁ। ପୁଅ କ'ଣ ବାପାକୁ ଜାଣୁନି? ଜାଣିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଦେହ ଅଛି ମାନେ ଖରାପ ଅଛି। କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଡ଼ାକ୍ ହେବ ସେଟା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସବୁଦିନ ବସିଥିବି ସେମିତି ନାହିଁ। କିଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୁଞ୍ଜରଣ। ତେଣୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ତ ଯାହା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ମାନେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ପାଳିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଦିନ ଚଳିଲେ 54 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ କିଛି ଦିନ ବିତେଇବା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଘରେ ବି ସାଥ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଯାଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନନ୍ତ ଓଝା ସାର୍ ତ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶିବାନୀକି ଆସିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ ନୁହେଁ ଶିବାନୀକି ଆସିଥିଲେ ନାଟକ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରର 3rd ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଧେ। ନାଟକ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଟକ। ସେତେବେଳେ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନାଟକ ଟିକେ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, ଭଲ ଏତେଟା ହିଟ୍ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନାଟକ ଦେଇକି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ବାପ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ରୋଗିଣା ହେଲା, କ'ଣ ସେ ବାପ ନୁହଁ? ତାକୁ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହିଟ୍ କରୁଛି?
ଚାରି ଖଣ୍ଡ ନାଟ ହିଟ୍ କରୁଛି ଯଦି ହିଟ୍ କରୁନି ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ଆଖି ଲୁହ ସେ ଆଖି ଲୁହର ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ଷତିଟା ପୂରଣ କରିପାରିବେ କି ଆଜିର ଦିନରେ? ସେ ତ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ କି? ସେ ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଳାକାରଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ବାଃ ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହଁ ଅନନ୍ତ ଓଝା ସେ ପଛେ ନିଜର ଯାହା ହେଇଯାଉ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଜି ବି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଭେଟିକି ଆଇଲି, ଧୀର ଭାଇନା ଧୀର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ସେ ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଦେଉଥିଲୁ, ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି। ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମଣିଷ ତ ମାନବିକତା କ'ଣ ଠିକ୍? ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆଉ ସେ ତ ଆଉ ବିଚାରକ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି ତର୍ଜମା କରିବା କଥା। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଦିନ। ବାବା ସେଦିନ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପଖାଳର ଅଭାବ, ସେଦିନ ନାହିଁ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଠିକ୍ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ରହିଯିବାଟା ବରଂ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ, ଯିଏ ମାଛିକି ମର କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ନିଜେ ଅଇନାରେ ଦେଖିକି ଓହରି ଗଲେ ନା ବୁଧେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚିଯିବା ଭଲ। ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଆସେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ପୁଣି ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ଯେମିତି ଚରିତ୍ର କରୁଥିବେ ସେମିତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସାହସ ଦିଆଯିବ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଯିବ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯିବେନି ଯାତ୍ରାକୁ? ହଁ ସାହସ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି। କ'ଣ 4 ମାସ 5 ମାସ ତେଣୁ 5 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ, 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆରେ ଭାଇ ବାଜା ବାଜିଲେ ପୁରୁଣା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳାଳିର ଗୋଡ଼ ଉଠିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବଢ଼ିଆ କଥା ନାଇଁ? ବାଜା ବାଜିବ ମାନେ ପୁରୁଣା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳାଳି ତା ଗୋଡ଼ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, କାହା ସେ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଦେଖଣା ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ସେମିତିଆ ସମୟ କେବେ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତା ମୁଁ ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ମାନେ ମୋଠୁ ବୟସ୍କ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି? ନାଇଁ ମିଳିନି। କ'ଣ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେହି ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ 3 ଥର ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ଆସିପାରୁନି। ଆମର ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ରହୁଛି, ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳିନି କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳିନି? ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ ସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ସିଏ ନିଜ ରୋଜଗାରଟାକୁ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ ଏବଂ ବେହିସାବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ହିସାବ ନଥାଏ। ମିଳିଲା ମେଞ୍ଚେ ଚାଲୁ ପଇସା ଅଛି ପକେଟରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭାବରେ ପଡ଼େ। ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ଆଉ କଳାକାର ତ ଫୁଲର ମତନ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରର କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କି ନିଜ ବାଡ଼ି ଘରରେ ବି ଖଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛି? ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବି ତାଙ୍କ ନେଇ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେ କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଯାଅନି, ଯାଅନି, ରହିଯାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଣିକି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁଦିନେ ଥବା ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାୟକ ରତ୍ନାକର ବନମାଳୀ ପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ତାଙ୍କ ଝିଙ୍କର ଡିହ କୋଉଠି? ଯଶବନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ।
ସେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲେ ଆମର କଳାକାର ଯେତେ ରହିଲେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଏ ନେଇଥିଲେ ଅଭିନବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଭିନବ ସାମ୍ପୁର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହଁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟାକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗାୟକ ରତ୍ନାକର ବନମାଳୀ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଝିଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଝିଙ୍କରଡିହ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ଯଶବନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ଘର। ହଁ ଏଇ ପାଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲା ଗାୟକ ଆଉ ସିଏ ଭତ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଭତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଝିଙ୍କରଡିହଟା କେଉଁଠି କହିଲ? ଯଶବନ୍ତପୁର ଆମର ଯେଉଁ କାଠପୋଲ ଛକରୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଳିପିଙ୍ଗଳ। ହଁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ବୁଲିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଝିଙ୍କରଡିହ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର କଳାକାରମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଘର ଫର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ନା? ମୁଣ୍ଡ ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନଥିଲା, ରୋଜଗାର କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ହଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ଅତିଥି, ମୁଁ ତ କଡ଼ା ପାନ ଖାଏନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଥାଉ ପକେଟ, ମୁଁ ତ ଖାଏନି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ 2025 ମସିହାରେ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ଗୁରୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, ଭେଟ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆମର କେହି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ପରିଚାଳକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମାନେ ଏଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ରହିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ବି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।